Please mention your roll numbers in the chat box. Am I audible? Yes, sir. Okay. कुठपर्यंत आलोय आपण? कंटेंट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन झालंय काय? Need of value education. कंटेंट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन झालं बघा. Yes, sir. नीड नंतर मला वाटतं आपण गाईडलाईन्स फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन पाहिल्या, बघितलं बरोबर? Yes, sir. कंटेंट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन लास्ट पॉइंट होता, आठवतं का? थोडस स्लाइड शेअर करतो बघा, आठवतं का बघा. दिसतंय का बघा? हे झालं होतं बरोबर? हा सर. पॉइंट काय होता बघा फास्ट. कंटेंट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन where we understood one example piece of chalk, and if we are considering classroom, आठवतंय का? Yes, sir. Yes, sir. Classroom is the smallest unit. Classroom is the smallest unit for larger order. Classroom is the smallest unit. No, sorry. Chalk is the smallest unit for a classroom, where classroom is larger order म्हणू आपण. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please mention your roll numbers in the chat box. Do it fast. आता काय दिसतंय स्क्रीनवर? Basic requirement. No, basic requirements for fulfillment of human aspirations. So students, those who have joined in this Zoom meeting, I request all the students, please mention your roll numbers in the chat box. That will help me to record your attendance. आपण आपल्या टेलिग्राम ग्रुप बद्दल सांगितली का माहिती, काय ते कीनोट स्टुडंट वगैरे? हॅलो. तर त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगूया आपण बरं का. लेट मी नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव जॉईन्ड आहे ना टेलिग्राम ग्रुप कीनोट स्टुडंट, असा आपला टेलिग्राम ग्रुप आहे, where actually different kinds of activities also we are trying to do, and so students, they are participating, they are sharing their thoughts, valuable thoughts, and to entire to all the members म्हणूया आपण. So we are conducting half an hour meeting also on every Saturday, and 4:45 to 5:15 असं टायमिंग आहे त्याचं. कधी कधी ते एक्सटेंड होतं थोडंसं, इंटरेस्टेड विद्यार्थी डिस्कस करतात वेगवेगळे इश्यूज. तर असा आपला फोरम आहे. सो हॅव यू जॉईन्ड कीनोट स्टुडंट टेलिग्राम ग्रुप? Yes, sir. So Aditya Bhusnar, today he will be discussing, he will be sharing his views on the basic behavior, what is meant by basic behavior. So his session we have arranged, so if it is possible for you, you also can join, and you can share your thoughts and feelings. So have you attended yesterday's session? होतं का कोण? हा. तर प्रत्येक शनिवारी अर्धा तास असतो आपला सेशन, जिकडे ऍक्च्युअली स्टुडंट्स दे विल बी शेअरिंग देअर थॉट्स अँड फिलिंग्स अबाउट एनिथिंग अँड एनिथिंग. सो आवर बेसिक मोटो और एम behind that group is we are trying to build a trusted we are trying to build a network of trusted human beings असं म्हणूया आपण. ह्युमन बीइंग जे काही ट्रस्टेड ह्युमन बीइंग्स आहेत त्यांचं नेटवर्क बनवण्याचा आपण छोटासा प्रयत्न करतोय. येतंय का लक्षात? हॅलो.
येस. Yes, sir. तर 8 डायमेन्शन्स बद्दल बोललोय का आपण? 9 व्हॅल्यूज बद्दल बोललोय मला वाटतं. 9 व्हॅल्यूज विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ईच अँड एव्हरी ह्युमन बिईंग. येस. Yes, sir. Yes, sir. हा. Do you know 8 dimensions which are these 8 dimensions also we'll have to discuss, and because these 8 dimensions will help us to make our life well म्हणूया आपण. And these 8 dimensions we have taken from wellness wheel. If you will search on the Google, you will get different kinds of wheels, concept also you will get. And so 8 dimensions which are important. So IESEFOSP, and that hashtag we are using, hashtag IESEFOSP. Okay. I for intellectual, E for emotional, S for spiritual, IESE, again E for environmental, IESE, F for financial, O for occupational, IESEFO, and S for again social, and IESEFOSP, P for physical. So these are the 8 dimensions. And if really we will focus on all these 8 dimensions, obviously our life will become well. And unfortunately, we are not focusing on all the 8 dimensions. Our educational system is mostly focusing on intellectual dimension. आपलं फक्त इंटेलेक्च्युअली स्ट्रॉंग करण्यासाठी आपली एज्युकेशन सिस्टम जी आहे ती मदत करते म्हणून आपल्याला. अँड विथ द हेल्प ऑफ एज्युकेशनल सिस्टम लॅटर ऑन यू विल बी अर्निंग. अँड सो 2 डायमेन्शन्स विल बी टेकन केअर, अँड ते इंटेलेक्च्युअल आणि फायनान्स. बट अनफॉर्च्युनेटली रिलेटेड टू फायनान्स नोबडी इज टॉकिंग. फायनान्स बद्दल जास्त बोललंच जात नाही. हा प्रॉब्लेम आहे, लक्षात घ्या ना सध्या समाजामधला. तुम्ही इंजिनिअरिंग करताय, इंजिनिअरिंग मध्ये फायनान्स नाही शिकवलं जात. मेडिकल, तुमचा कोण मित्र असेल मेडिकल फील्ड मध्ये, त्यांना पण फायनान्स शिकवला जात नाही. कोण पोलीस भरती होत असेल तर पोलिसांना पण फायनान्स ही गोष्ट शिकवली जात नाही. कोण वकील होत असेल त्यांना वकिलीच्या शिक्षणामध्ये पण फायनान्स शिकवला जातो का नाही एवढं नाही माहित. बघा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अँड फॉर इन ऑल फील्ड्स फायनान्शियल आस्पेक्ट्स आर मिसिंग अँड इन द एज्युकेशन सिस्टम्स. जे कोण कॉमर्स साइड घेऊन जातात, वाणिज्य शाखा आहे, जसं आपलं सायन्स आहे तसं तिकडे आर्ट एक असतं आणि कॉमर्स एक असतं. तर कॉमर्स ह्या शाखेसाठी आहे ना पूर्ण फायनान्शियल गोष्टी शिकवल्या जातात म्हणूया आपण. बट अनफॉर्च्युनेटली फायनान्स वी आर नॉट लर्निंग इन द डिफरंट फील्ड्स लाईक इंजिनिअरिंग, मेडिकल, लॉ, असे बरेच काही असतील. BSc ॲग्री घ्या. आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम काय होतो, तुमचं एज्युकेशन कम्प्लीट झाल्यानंतर आहे मग सगळेजण फक्त त्या फायनान्सच्या पाठीमागे लागतात. का तर फायनान्स भरपूर महत्वाचा आहे. सगळेजण त्या पैशाच्या मागे लागतात, पैसे कमवण्याच्या आहे. आणि मग भ्रष्टाचार करायला चालू करतात म्हणूया आपण. येतं का लक्षात? हॅलो. तर फायनान्शियल गोष्टींचा पण आपल्याला अवेअरनेस यायला पाहिजे. त्याच्यामुळे तो F फॉर फायनान्स डायमेन्शन आहे, लक्षात घ्या. But unfortunately, we are not focusing on finance, and therefore, after completion of graduation म्हणा, post graduation म्हणा, most of the times we are running and behind money. आणि सगळेजण मग त्या पैशाच्याच मागे पळतात आहेत. And after completion of our graduation म्हणूया आपण, our target is to earn money. फक्त पैसे कमवणे हेच टार्गेट राहतं आयुष्याचं. मग तो IAS अधिकारी जरी झाला, इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस मध्ये जरी गेला तुम्ही, MPSC UPSC करून, तिकडे मग फक्त तुमचं टार्गेट असतं की फक्त पैसा कमवणे. का तर बाकीचे डायमेन्शन्स माहितच नाहीत आपल्याला, बाकी काय माहितच नाही. आणि पैसाच फक्त व्हॅल्युएबल असल्यामुळे, कारण की अख्खा समाज हा पैशालाच किंमत देतोय, व्हॅल्यूला किंमत देत नाहीये. And because of this, money is everything. That kind of assumption we are carrying throughout our life, and we are missing our important valuable relationships. आपले नातेसंबंध आपण जपत नाहीये, फक्त पैशाच्या मागे लागल्यामुळे
तिकडे मग आपले जे काही नातेसंबंध आहेत ते तुटले जातात, म्हणून आपण दुर्लक्ष होतो त्यांच्याकडे. आपल्या ज्या 9 व्हॅल्यूज आहेत ट्रस्ट, CGRGGL आहे. T फॉर ट्रस्ट, R फॉर रिस्पेक्ट, A फॉर अफेक्शन, C फॉर केअर, G फॉर गायडन्स, R फॉर रेफरन्स, CG झालं, R रेफरन्स झाला, GG ग्रॅटिट्यूड, ग्लोरी, and last is love. So these 9 values we are missing, and so these feelings, these values are also equally important. Therefore, we will have to think a lot, and when we are trying to live and on this earth म्हणू, planet म्हणू, we will have to consider we are human beings. आपण मानव आहोत, आणि मानव असताना हा आपल्याकडे सेन्स असला पाहिजे. What is really valuable for human being, that we will have to find out. Obviously, money is not valuable for human beings, but unfortunately, our family members, in family, in the society, everyone is giving value to the money or physical facilities. Because of this, right now we are facing lot of issues and problems in the society and family. बरोबर का? Hello. Yes, sir. तर ह्या गोष्टी समजून घ्या थोड्याशा. फिजिकल फॅसिलिटीज आर रिक्वायर्ड, गरजेच्या आहेत त्या बॉडीसाठी, पण त्या बॉडीच्या आतमध्ये जो आय आहे, सेल्फ आहे, त्याच्यासाठी 9 व्हॅल्यूज महत्वाचे आहेत, त्याच्यासाठी रिलेशनशिप्स महत्वाचे आहेत. आपला विषय असा नाही म्हणत आहे की पैसे कमवू नका, ठीक आहे. Physical facilities are also required, and that is the requirement for our body. But in the body, there is self or I, which needs 9 values or feelings. And I expect good relationships with other human beings. येते का लक्षात? Hello? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Only I am finding 25 responses in the chat box. I request once again, students, those who have joined late, please mention your roll numbers in the chat box. That will help me to record your attendance. इथपर्यंत काय अडचण? No, No, sir. no, sir. फक्त तुम्हाला ते लोगो दाखवतो, यानी एक इमेज दाखवतो, आणि थोडस डिस्कस करून आपण जाऊया पुढे आपल्या नेक्स्ट पॉइंट कडे, सिलेबस कडे. मला 1 मिनिट द्या. स्क्रीन दिसते का आता? Yes, sir. काय दिसते? Basic requirement. Basic requirement. Okay, okay. 1 minute there. I'm trying to share one diagram, and that you will find it on our Telegram group also. This is the profile picture of our Telegram group. Is it? Yes. 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 So these are the 9 values. These are the 9 values. Each and every human being, and these values we should have, and as a human being, म्हणू आपण. T for trust, R for respect, A for affection, C for care, G for guidance, R for reverence, G for glory, G for gratitude, and L for love, and which is at center. And 8 dimensions also you will find over here. 8 dimension पण तुम्हाला दिसतील तिकडे. कुठले 8 dimension? Hello? Hello? 8 dimension सांगितले मी थोडस शेअर करण्याचा प्रयत्न करतोय स्क्रीन. कुठले 8 डायमेन्शन्स जे आपली लाईफ वेल करणार आहेत? हॅलो? Emotional, spiritual. IESEFOSP. ठीक आहे. These are the 8 dimensions. I for intellectual, E for emotional, IE, ठीक है. S for spiritual and Physical, environmental. Physical, environmental, IESEFF financial. Financial and occupational. O for occupational. आता स्क्रीन दिसते का बघा? Yes? Hello? Yes, sir. This is the token आहे ना. This is हा कॉन्सेप्ट थोडासा नवीन आहे बरं का. इंडियामध्ये सध्या मला वाटतं एक 5 ते 10% लोकांना हे थोडस माहिती आहे, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी वगैरे. That technology is new, and we can prepare our applications and we can develop our things. So
this logo also we have designed म्हणूया, and these 8 dimensions you will find over here. दिसतात का बघा ना, I, E, S, E, F, O, here you will find, okay, S, P, N. These are the 8 dimensions. येते का लक्षात? Hello. Yes, sir. So today onwards you start working on all the 8 dimensions. Right now educational system is focusing on only one dimension, that is intellectual. आपण हुशार झालं पाहिजे, बौद्धिक दृष्ट्या आपण डेव्हलप झालं पाहिजे, ह्याच्यावरती फोकस जास्त दिला जातोय. So let us try to develop intellectually. We will have to develop ourselves. Next is emotional. Emotional म्हणजे 9 values consider करा, जिकडे 9 values नी ऍक्च्युअली इमोशन्स आपण समजून घेतोय. 9 व्हॅल्यूज, बरोबर का? भावनांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यालाच व्हॅल्यूज म्हणतोय आपण. त्या 9 व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या आपण बघितल्या, त्या 9 व्हॅल्यूजने आपण दुसऱ्यांच्या इमोशन समजून घेतोय, प्लस आवर ओन इमोशन्स ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड. स्पिरिच्युअल आहे, दिस इज द 3rd डायमेन्शन. नेमकं देव म्हणजे काय आहे, अध्यात्म म्हणजे काय हे कळलं पाहिजे. मग काही बघा ना, काही धर्म, मी धर्मांची नावं नाही घेत आहे, काही धर्म मूर्तीला महत्व देतात, काही धर्मामध्ये मूर्तीला मानतच नाहीत. ठीक आहे, मग नेमका देव किंवा धर्म काय आहे? ह्युमॅनिटी हा देव किंवा धर्म असला पाहिजे म्हणूया आपण, मानवता आहे अल्टिमेटली. बट अनफॉर्च्युनेटली ज्या काय गोष्टी, चालीरीती, ज्या काय अंधश्रद्धा आहेत त्याच्या मागे आपण राहिल्यामुळे आपल्याला कळत नाहीये नेमकं आहे ना व्हॉट इज स्पिरिच्युअल आहे इन रिअल सेन्स, व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ स्पिरिच्युअल थिंग्स. अध्यात्म म्हणजे काय हे कळत नाही आपल्याला. डेथ इज अल्टिमेट, काय म्हणा, डेथ इज अन अल्टिमेट ट्रुथ ऑफ आवर लाईफ. एवढं वाक्य जरी कळलं तरी आपल्याला संपूर्ण स्पिरिच्युअल गोष्टी कळल्या असं बरेच जण म्हणतात आहेत. मग आपल्याला पण हे कळतंय का बघा. But unfortunately we are not trying to understand, and death is the ultimate truth of our life. आपण असं जगतोय की 100 वर्ष, 1000 वर्ष जगायसाठी या पृथ्वीवरती आलोय आणि तिथे प्रॉब्लेम होतोय. त्याच्यामुळे आपल्याला कळत नाहीये की आपल्या गरजा किती आहेत. अनलिमिटेड गोष्टींच्या मागे आपण पळतोय म्हणूया आपण, बरोबर का? हॅलो. अनलिमिटेड फॅसिलिटीज. मला हजारो गाड्या असल्या तरी मला अजून वाटतंय की अजून माझ्याकडे 1000 गाड्या असल्या पाहिजेत. मग हे जे वाटणं आहे, हे जे फिलिंग आहे, ह्याला प्रॉस्परिटी म्हणत नाहीत. स्पिरिच्युअल गोष्टींचा पण आपण अर्थ समजून घ्यायला पाहिजे. विद्यार्थी, मी G2 बॅचचा प्रॉक्टर टीचर आहे. G2 बॅच मधले विद्यार्थी जर ऍबसेंट राहिले तर त्यांना फोन कॉल करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आहे. आय एम मेकिंग फोन कॉल्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॅरेंट्स दे आर सेइंग देवदेव आहे म्हणतात, देवदेव. म्हणून माझा विद्यार्थी म्हणजे काय बघा ना, माझा पाल्य, ज्याला मुलगा किंवा मुलगी असेल, ते पालक सांगतात की देवदेव करत असल्यामुळे तुमचं सेशन लेक्चर अटेंड नाही करू शकत कॉलेजचे. इथे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. येतं का लक्षात काय म्हणायचं? हॅलो. यस. हॅलो. Yes, sir. असा कुठल्या तरी धर्माचा देव म्हणतोय का हो, सगळं सोडून माझ्याकडे या, असं म्हणतोय का? कुठल्या धर्मात असं म्हणलं गेलंय का? नाही. आपण ह्युमॅनिटीचा विचार नाही करत आहे. ह्युमॅनिटी हाच एक धर्म असला पाहिजे, मानवता. माणसांसाठी काय करता येईल आहे. बऱ्याच धर्मांमध्ये म्हणलेलं आहे की माणसांमध्येच देव आहे ना, माणसांमध्येच ती पॉवर आहे. लक्षात घ्या ना, स्पिरिच्युअली इफ वी विल थिंक. बट अनफॉर्च्युनेटली आपण वेगळ्या गोष्टींमध्ये देवाला पाहतोय आणि तिथे थोडीशी प्रॉब्लेम होण्याची शक्यता आहे. सो लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज रिअली स्पिरिच्युअल, meaning of spiritual things. Next point is environmental. पर्यावरणालाच बघा ना, काही धर्मांमध्ये निसर्गालाच देव असं मानलेलं आहे, बरोबर का? जर तुम्ही आदिवासी भागामध्ये गेला तिकडे, तर त्यांचा देव म्हणजे हा निसर्ग आहे. लक्षात घ्या, ते निसर्गाचीच पूजा करतात.
मग एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय आहे त्याला आपण समजून घ्यायचं. दॅट इज अवर फोर्थ डायमेन्शन. एन्व्हायरमेंटचा समतोल आपण सांभाळला पाहिजे. ऍज अन इंजिनियर म्हणूया आपण. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आवर एक्झिस्टन्स इज टोटली डिपेंडंट ऑन नेचर और एन्व्हायरमेंट. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Fifth dimension is financial and nobody is talking about finance. आर्थिक दृष्ट्या आपल्याला ताकद देतील अशा गोष्टी शिकवल्याच नाहीत जात. ठीक आहे, आपल्याला इनडायरेक्ट वेने आपण शिकतोय म्हणून. जर आपल्यामध्ये स्किल्स असतील तर आपण पैसा कमवू शकतोय असं समजतोय सध्या आपण. मग मी एक इकडे प्रश्न विचारतोय. आपले बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे आई वडील हे शेतकरी असतील तर शिक्षणाचा आणि पैसे कमवण्याचा असा काही डायरेक्ट संबंध आहे का? हा मी प्रश्न तुम्हाला विचारतोय. आहे का असा काही संबंध? हॅलो हॅलो. No, sir. No, sir. हा, ह्याचा विचार करा. आहे ना, शेतकरी शिकला नसेल तरी पण पैसे कमवतोय तो. आहे पैसेच कमवणे हा जर हेतू असेल तर मग आपण इंजिनिअरिंग त्याच्यासाठी आलोय का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. आपल्या ऍस्पायरेशन्स नेमक्या काय आहेत हे कळलं पाहिजे. लक्षात घ्या. फक्त पैसा म्हणूनच जर आलो असेल तर हे योग्य का अयोग्य, दॅट यू विल हॅव टू थिंक, दॅट यू विल हॅव टू डिसाइड. और डू यू हॅव सम बिग ऍस्पायरेशन्स फॉर दिस सोसायटी और नेचर? अँड फॉर दॅट इफ यू हॅव taken admission for engineering, that is great, that is good. And value education is helping us to understand that what is real and aspirations of from our life. आपल्या ह्या आयुष्यातून आपल्या नेमक्या काय महत्वाकांक्षा आहेत? what are your dreams? And its answer will be getting and with the help of value education that we have seen already. Yes. Hello. बरोबर का? Yes. Yes, sir. So let us try to make awareness about financial things. ज्यावेळेस आपण कीनोट स्टुडंट ह्या प्लॅटफॉर्म वरती येतोय त्यावेळेस तुम्ही फायनान्स रिलेटेड पण काही गोष्टी तुम्ही शेअर करायला पाहिजेत एकमेकांना. ऑक्युपेशनल नेक्स्ट डायमेन्शन दॅट इज रिलेटेड टू युअर प्रोफेशन और करियर. अँड आर यू रिअली सॅटिस्फाईड? राईट नाव यू आर टेकिंग युअर एज्युकेशन बट इन अवर ग्रुप you have find and some pass out students also and those who have completed their undergraduation courses and they are working in different big companies म्हणू आपण. असे पण काही विद्यार्थी आहेत तिकडे, असे पण काही प्रोफेशनल्स आहेत. but unfortunately they are not participating and participation brings value in us. आपल्या सहभागामुळे ऍक्च्युली आपल्याला किंमत येते. लक्षात घ्या. इफ वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग आपली व्हॅल्यू कशी वाढणार? बरोबर का? इफ यू आर कन्सिडरिंग फॅमिली and in the family if you are not participating as a family member then how we can expect प्रत्येकाने आपल्याला बोललं पाहिजे असं आपल्याला कसं वाटेल? बघा, मोठं जर कुटुंब असेल तर तिकडे आपण प्रत्येकाला जाऊन भेटलं पाहिजे, बोललं पाहिजे. इट मीन्स वी विल हॅव टू पार्टिसिपेट इन दी फॅमिली ऑर्डर म्हणूया आपण. त्या फॅमिली व्यवस्थेमध्ये आपण आपला सहभाग दाखवला पाहिजे. बरेच जण एज्युकेशनमुळे त्या फॅमिली पासून तुटतात म्हणू आपण, बाहेर जातात शिकायला आणि बाहेर गेल्यानंतर मग थोडस बघा ना आपलं पार्टिसिपेशन इन दी फॅमिली कमी होतं. कशामुळे माहित नाही. आणि अनफॉर्च्युनेटली आपण मग वेगळ्या डायरेक्शननी जाऊ शकतो तिकडे, का तर आपल्याला माहितच नाही व्हॅल्यूज काय आहेत. आणि मग असे पण काही विद्यार्थी म्हणा किंवा इंजिनियर्स बघितलेत जे फॅमिलीला टाइम न देता फक्त पैशाच्या मागे लागलेत आहेत. आपले आई वडील काय करतात आहेत, बहीण काय करतोय, भाऊ काय करतोय, काय नाही माहित आहे. ओनली दे आर आहे ना बिहाइंड मनी, दे आर बिहाइंड ओनली फिजिकल फॅसिलिटीज. मग हे योग्य का अयोग्य आहे? अयोग्य. If you are earning, if you are behind and physical facilities, simultaneously you will have to give an equal value to your family members, to society and to nature. And then if you are earning money, nobody will stop you and कोणच मग आपल्याला थांबवणार नाही. लक्षात घ्या.
का तर आपण सगळ्यांची फुलफिलमेंट करत चाललोय आणि फक्त आपण एकटं श्रीमंत होणं ह्यात हेतू नाहीये. वी आर ट्राइंग टू मेक प्रॉस्परस टू ईच अँड एव्हरी ह्युमन बिईंग. प्रत्येक ह्युमन बिईंगला आपण प्रॉस्परस बनवण्याचा प्रयत्न करतोय. वी आर ट्राइंग टू मेक अन फुलफिलमेंट, परिपूर्ती करण्याचा प्रयत्न करतोय. बरोबर गाव? हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. मग जो 6वा डायमेन्शन आहे, ज्याला ऑक्युपेशनल म्हणलंय आपण, तुम्ही जो काही जॉब करतायत, तुम्ही जे काही प्रोफेशन आहे तुमचं, त्याच्यामध्ये हाऊ यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब द लॅडर्स. तुम्ही कशा शिडी चढणार आहात येतं का लक्षात? बघा, तुम्ही एखाद्या मोठ्या कंपनीमध्ये जॉईन झाला, तिथे मग प्रोजेक्ट इंजिनियर मधून सुरुवातीला जॉईन झाला. लॅटर ऑन यू विल हॅव टू ग्रो अँड हॉरिझॉन्टली. तुम्ही हॉरिझॉन्टली ग्रो झाला पाहिजे. ग्रो होण्याचे पण 2 टाईप आहेत, हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली. काय बघा ना, हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली. ऍक्च्युली आपली ग्रोथ ही व्हर्टिकली झाली पाहिजे. चुकलं माझं सांगायचं. हॉरिझॉन्टली म्हणजे आपण एकाच लेवलला राहिलो. व्हर्टिकली म्हणजे यू आर क्लाइंबिंग द लॅडर्स. तुम्ही शिड्या चढत चालला वरती. येतं का लक्षात? हॅलो हॅलो. Yes, sir. So 6th dimension, which is related to our job and career, that also we will have to think. And for that, what is required? Skills are required. We will have to develop different kinds of skills. आपल्या स्किल्स वेगवेगळे डेव्हलप झाले पाहिजेत. त्याच्यासाठी पण आपण थोडासा सगळे मिळून अवेअरनेस आणण्याचा प्रयत्न करतोय. 7th डायमेन्शन इज सोशल, विच इज रिलेटेड टू सोसायटी म्हणतोय आपण, समाज म्हणतोय आपण. ह्या समाजाच्या प्रती आपलं बरंच काही देणं आहे म्हणतोय आपण. ह्या समाजामुळे ऍक्च्युली आपण जगतोय असं म्हणूया. आपले जे काही कॉलनी असेल, आपला जे काही एरिया असेल, त्या एरियासाठी पण आपण काहीतरी केलं पाहिजे. त्याची पण डेव्हलपमेंट आपण केली पाहिजे ऍज अन इंजिनियर. आणि 8वा मुद्दा जो महत्वाचा आहे ना, फिजिकल, दॅट इज द 8th डायमेन्शन, वेअर वी विल हॅव टू कन्सिडर आवर फिटनेस. मग हेल्थ रिलेटेड आहे हा 8वा डायमेन्शन. मग विचार करा, मी भरपूर हुशार आहे बरं का, पैसा पण माझ्याकडे बरंच आहे, हे सगळ्या डायमेन्शनची पूर्तता आहे, बट फिजिकली आय एम नॉट गुड. आहे सारखा आजारी पडतोय मी, चालेल का? हॅलो. No. No, sir. समाजासाठी मी बरंच काही योगदान करण्याचं ठरवलेलं आहे, पण बट फिजिकली आय एम नॉट फिट. सारखा आजारी पडतोय. मग ते तसली समाजसेवा काय आपल्याला मदत करेल काय? मी पर्यावरणाचा विचार करतोय, बट आय एम नॉट फिजिकली फिट. मी देवधर्म करतोय, बट आय एम नॉट फिजिकली फिट. सो ईच अँड एव्हरी डायमेन्शन, these 8 dimensions, if we will consider, हॅशटॅग कसं बनवले बघा आपण त्याच्यासाठी, ठीक आहे? हॅशटॅग IESEFOSP. These are the 8 dimensions, and each dimension is interconnected with each other. And if really we will give an importance to each dimension, and if we will develop ourselves by putting these 8 dimensions in front of us, obviously our life will become healthy and prosperous life. हॅपी तर होणारच आहे, का तर हेल्थ आहे. हेल्थ म्हणजे बॉडी, आणि प्रॉस्परस म्हणजे समृद्धी म्हणतोय आपण. सो लेट अस मेक आवर लाईफ अँड हॅपी अँड प्रॉस्परस बाय फोकसिंग विथ ऑल दीज 8 डायमेन्शन्स. काय अडचण? हॅलो. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. आणि WFO असं काहीतरी नाव दिलंय बरं का. ऍक्च्युली दिस इज टोकन आहे. दिस इज टोकन आहे. थोडासा वेगळा कॉन्सेप्ट आहे. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी थोडंसं वाचा आहे, जिकडे वी कॅन क्रिएट, वी कॅन जनरेट आवर ओन करन्सी आहे. बट वी शुड नॉट सपोज टू कॉल दॅट ॲज अ करन्सी. त्याला आपण करन्सी असं म्हणलं नाही पाहिजे. ऍक्च्युली ऍक्च्युअल नेम आहे ना, इंडिया विल बी गिव्हिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ॲज इन द फ्युचर आहे. त्याला आपण भविष्यामध्ये डिजिटल ऍसेट्स असं म्हणणार आहोत. राईट नाव गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू अंडरस्टँड व्हॉट दिस टेक्नॉलॉजी इज ऑल अबाउट. गव्हर्नमेंटची टीम एक अभ्यास करते ह्याच्यावरती, ह्याला नेमकं कसं घ्यायचं. बिकॉज राईट नाव डेव्हलप्ड नेशन्स, कंट्रीज अँड they are trying to develop different kinds of chains. We are calling these chains as blockchain, and where most of the times only one value you will find in that chain, that is trust. And let us try to bring an remaining 8 values. फक्त ट्रस्टला घेऊन हे चाललेलं आहे सगळं जग म्हण बघा. and we are trying to put
all remaining 8 values in this chain, and we are trying to build a trusted network of human beings. असा आपला मोडका तोडका प्रयत्न आहे बरं का. इकडे आपण, मला वाटतं 2-3 वकील पण आहेत त्या आपल्या ग्रुपमध्ये, डॉक्टर्स पण आणण्याचा प्रयत्न आहे, जिकडे बघा ना थोडस नेटवर्क वाढवून उद्या डॉक्टरला पण काही प्रॉब्लेम्स असतील त्याच्या फील्ड मधले, अँड इफ यू विल अंडरस्टँड अँड their problems, and accordingly if you will be giving solutions in the form of machines, definitely we will call that as multidisciplinary. त्याला मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच असं म्हणायचं. वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये जाऊन इंजिनियर काम करणार. येतं का लक्षात? हॅलो, येस Yes, sir. तर जाता जाता थोडस वेगळ्या काही गोष्टीवर का सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. एका सेशन मध्ये सगळं समजेल असं मला नाही वाटत. समजलं, जेवढं समजते तेवढं घ्या समजून, आणि ह्या छोट्याशा मुवमेंट मध्ये सगळे मिळून जर आपण काम केलं तर डेफिनेटली बऱ्याच काही गोष्टी होतील. वर्ल्ड फॅमिली ऑर्डर, WFO म्हणजे काय? वर्ल्ड फॅमिली ऑर्डर आहे, किंवा वर्क फॉर अदर्स, आणि ह्याला दुसरं एक नाव दिलंय आपण, 3 नावं दिलेत. WFO म्हणजे वर्ल्ड वाईड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स. जसं UFO असतात, UFO माहितीये का असतात का नसतात हे पण नाही माहित काही जणांना. बघा ना, UFO ज्याला आपण अनआयडेंटिफाईड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स म्हणतोय. ऐकलं का ह्याच्याबद्दल काय? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. स्पेस रिलेटेड कोणाचा इंटरेस्ट असेल तर बघा, तिकडे UFO असतात, ज्या मोठमोठ्या तबकड्या वगैरे पिक्चर मध्ये दाखवले जातात. ते खरंच आहे का नाही माहित नाही, एलियन आहेत का नाही माहित नाही. मग त्याला UFO म्हणतात. नील आर्मस्ट्रॉंग ज्यावेळेस चंद्रावरती गेला सगळ्यात पहिल्यांदा, त्यावेळेस त्यांनी UFO ना पाहिलं असं म्हणलं जात आहे. येतं का लक्षात? बघा, मग ऍक्च्युली UFO आहेत का नाहीत हा पण मोठा प्रश्न आहे. आणि तो चंद्रावर गेला, हे खरं आहे का नाही हे पण नाही माहित. काही जण ह्याला कॉन्स्पिरसी थिअरी म्हणतात. कॉन्स्पिरसी थिअरी म्हणजे काय ते पण थोडस सर्च करा. लोक नुसतं म्हणतात आणि त्या म्हणण्याला खरंच आहे असं समजून आपण जगतो, त्याला म्हणतात कॉन्स्पिरसी थिअरी. येतं का लक्षात काय म्हणायचं? हॅलो हॅलो, Yes, sir. तर ती कॉन्स्पिरसी हा, थिअरी काय आहे? ती कॉन्स्पिरसी थिअरी काय आहे की नील आर्मस्ट्रॉंग जर चंद्रावरती गेला तिकडे, आणि त्यांनी चंद्रावरती झेंडा काढलेले बरेच काही फोटो आहेत तिकडे बघा इंटरनेटवरती, तर तो फडकताना दिसतोय ना, अमेरिकेचा झेंडा फडकताना दिसतो. मग चंद्रावरती हवा आहे का नाही हेच माहित नाही. काही जण म्हणतात की चंद्रावर हवा नाहीये. मग हवा नसेल तर ते झेंडा कसा फडकला गेला? येतं का लक्षात? हा एक कॉन्स्पिरसीचा पार्ट आहे. हॅलो, म्हणजे खरंच गेलते का नाही आहे ना, आणि एवढ्या पूर्वी एवढी मोठी टेक्नॉलॉजी होती का नाही? मग टेक्नॉलॉजी नसताना ते कसे गेले? असे बरेच काही सायंटिस्ट त्याला अपोज करतात आहेत, लक्षात घ्या. ह्या गोष्टी आपण समजून घ्यायला पाहिजेत. अख्खी दुनिया जे सांगते ते खरं का? व्हॉट इज द रियालिटी आहे, खरं काय आहे? दॅट वी विल हॅव टू फाइंड आउट. कॉन्स्पिरसी थिअरीज काय असतात ह्याचा पण अभ्यास करा. काही शब्द नवीन मी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय तर त्या थोडेसे पुढका आहे. यस Yes, sir. Yes, sir. एकाच आयुष्यामध्ये बरं का, एका आयुष्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजणार नाहीयेत, लक्षात घ्या. बरोबर? Yes, sir. So I hope small introductory kind of things I wanted to give over here and to entire class, and I hope I am making some kind of sense while putting such kind of things in front of you. Unfortunately, we are online, therefore we are not able to understand each other. थोडंसं बघा, काहीतरी वेगळ्या गोष्टी शेअर करण्याचा प्रयत्न केलाय म्हणून आपण आता वापस आपण आपल्या नोट्सकडे जातोय. कळलं का काय म्हणायचंय, कसं म्हणायचंय? हॅलो, येस Yes, sir. Yes, sir. मोडका तोडका प्रयत्न आहे बरं का हा. तर सगळे एकट्याचं हे काम नाहीये, लक्षात घ्या. सो आय एक्सपेक्ट युअर पार्टिसिपेशन ओनली आहे. आणि भविष्यात काय जर झालं आहे ना चांगलं, तर फॉर ह्युमॅनिटी वी विल डू आपण काहीतरी करूया ना सगळे मिळून. त्याच्यासाठी तुम्ही येत चला तिकडे, शेअर करत चला.
यू कॅन शेअर युअर थॉट्स, फिलिंग्स, आयडियाज. अँड आज मला वाटतं बरं का, कुठल्या डिव्हिजनला सेशन झाला माहित नाही, एका विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला, सर हे सगळं बरोबर आहे, पण हे सगळं आपण फॉलो कसं करायचं आहे, असं वाटतं का हो? फॉलो कसं करायचं? हॅलो. कारण की आजूबाजूला कोणच नाही फॉलो करत आहे, आणि आपण फॉलो करण्याच्या गोष्टी बोलल्या तर तिकडे आपल्याला म्हणतात की लय शहाणा आहे तुम्ही. ठीक आहे, हे असं नसतंय, म्हणजे चुकीचंच आपल्याला सांगितलं जातं. बरोबर का? हा सर. Yes, sir. जर आपण सत्य मार्गाने चाललो तर आपल्याला अडचणी येणार आहेत. त्या अडचणी येऊ नये म्हणून काही जण आपली दिशाभूल करतात. अयोग्य गोष्टींमुळेच तुम्ही सक्सेसफुल होणार असं सांगितलं जातं. येस सर. त्याच्यासाठी थोडासा अवेअरनेस बरं का. सक्सेस हे फास्ट मिळत नसते, लक्षात घ्या. वी विल हॅव टू वॉक ऑन डिफिकल्ट पाथ्स. जे अवघड मार्ग आहेत त्याच्यावरून चालायला लागतं म्हणून आपण. चालताना आपल्याला बरेच जण अडवणारे येणार आहेत. फक्त आपण जर थांबलो तर 100% आपण थांबलोच मग. बरोबर का? चलो. येस सर. तर तिकडे इनामदार म्हणून विद्यार्थी होते, कुठल्या डिव्हिजनचे मला वाटतं जी का एफ. बर का, त्यांचा क्वेश्चन होता, सर हे सगळं म्हणजे करायचं कसं आहे. तर त्याच्यासाठी पण आपल्या ग्रुपवरती जर तुम्ही सर्च केला ना, कॅरेक्टर म्हणून सर्च करा किंवा डेस्टिनी हा शब्द सर्च करा आपल्या ग्रुपवरती, मला स्टेप्स सापडतील. स्टेप्स. सगळ्यात पहिली स्टेप काय बघा म्हणलं तिकडे, वॉच युअर थॉट्स. कोण आहे बघा ऍपसे? पाटील संदीप. हो पाटील संदीप. संदीप पाटील, त्यांना मी रिमूव्ह करतोय. ठीक आहे, संदीप पाटील. ठीक आहे, जाऊ द्या त्यांना. आय रिमूव्ड हिम. पहिलं काय स्टेप आहे बघा ना, वॉच युअर थॉट्स. युअरच्या तिथं मी आवर असा शब्द वाचतोय. वॉच आवर थॉट्स. इन वन डे you will be coming across with crores of thoughts in your mind. होतं का असं? चलो. हॅलो. येस सर. करोडो विचार आपल्या मध्ये येऊन जातात. मग ते माइंड मध्ये येतात, ब्रेन मध्ये येतात का हार्ट मध्ये येतात, हे कुठल्या सायंटिस्टला अजून कळलेलं नाही नेमकं विचार कुठने येतात. बरं का? सो लेट अस स्टार्ट अँड वॉचिंग आवर थॉट्स. आपले जे काही विचार येतात दिवसभरातून, त्या विचारांना आपण पाहूया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अँड इफ वी विल बी वॉचिंग आवर थॉट्स, वी विल गेट फ्यू वर्ड्स. काही शब्द मिळतील त्या विचारातून. मिळतील? हॅलो. येस. येस सर. मग नंतर पुढच्या लेवलला मला करेक्ट केलं बरं का त्या ह्यांनी, इनामदार म्हणून विद्यार्थी, त्यांनी मला करेक्ट केलं. त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलं, हे लक्षात कसं ठेवायचं आहे. सो देन व्हॉट एव्हर वर्ड्स वी हॅव, दीज वर्ड्स वी विल हॅव टू राईट ऑन दी पेपर. जे आपल्याला शब्द मिळलेले ते शब्द म्हणा किंवा वाक्य म्हणा, काय म्हणायचंय म्हणा, that you start writing on the paper, and every day we will have to watch it. Watch your words. It will help you. It will help us to take appropriate action. म्हणतोय मी, पुढचा शब्द आहे ऍक्शन. आलं का लक्षात? कृती पण करायला पाहिजे. नुसतंच मी म्हणलं आहे ना, आय वॉन्टेड टू बिकम आहे ना IAS ऑफिसर आहे, मग ते शब्द जे आहेत ते मी कागदावरती लिहिले आणि ते दररोज मी बघायला पाहिजे. अँड नेक्स्ट इज व्हॉट, वर्ड्स विल हेल्प यू. आहे ना, इफ विल बी वॉचिंग वर्ड्स, दिस ऍक्टिव्हिटी विल हेल्प अस फॉर ऍप्रोप्रिएट ऍक्शन. कृती करण्यासाठी आपल्याला भाग पाडणार आहेत ते, का तर आपण दररोज ते शब्द बघतोय, ते शब्द वाचतोय. सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हॉट, ऍक्शन. वॉच युअर ऍक्शन्स. वॉच आवर ऍक्शन्स. आपल्या ज्या काही कृती आहेत
त्या कृतींकडे आपण पाहायला पाहिजे. आपण जे काय करतोय आयुष्यामध्ये येऊन त्या गोष्टींकडे आपण पाहायला पाहिजे. वॉच आवर ऍक्शन्स. इट विल हेल्प फॉर गुड हॅबिट. पुढचा शब्द आहे तो हॅबिट. आपल्या सवयी, आपल्या कृती ह्या आपल्या सवयींना जन्म देतात. लक्षात घ्या. आपल्या कृती, आपण जे काय करतोय दिवसभरात, त्या कोणाला जन्म देतात? आपल्या हॅबिट्सना जन्म देतात. पुढच्या लेवलला वॉच आवर हॅबिट्स. आपल्या सवयींना आपण पाहिलं पाहिजे. विच विल हेल्प अस फॉर प्रिपेरिंग मेकिंग आवर कॅरेक्टर. आपलं चरित्र घडवण्यासाठी आपल्या सवयी आपल्याला मदत करणार आहेत. लक्षात घ्या. अँड वॉच आवर कॅरेक्टर. आपल्या चरित्राकडे आपण बघितलं तर आपल्याला पुढच्या लेवलला डेफिनेटली यू विल अचीव युअर डेस्टिनी. येते का लक्षात कसा क्रम आहे? हॅलो. आपल्याला आयुष्यात काय मिळवायचंय ते आपण मिळवू शकू. मग कसं आहे ते लक्षात आले का? स्टेप्स. हॅलो, महत्वाचं आहे थोडस. हॅलो हॅलो, एम आय ऑडिएबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इफ समबडी वॉन्ट्स टू राईट, यू कॅन राईट. अँड सगळ्यात पहिल्यांदा काय बघायचं आहे? हॅलो. Thoughts. व्हेरी गुड. थॉट्स. एका दिवसामधून करोडो थॉट्स आपल्या कुठनं येतात हे माहित नाही अजून. कुठल्या सायंटिस्टला कळलेलं नाही जगातल्या. लक्षात घ्या. ब्रेन मधून येतात का माइंड मधून येतात का हृदयातून येतात, हार्ट मधून येतात. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड अँड थॉट्स विच विल बी कमिंग अँड इन अस. सेल्फ किंवा आयला विचार येतात. लक्षात घ्या. आणि अजून एक गोष्ट सांगतोय मी. माणूस, ह्युमन बिईंग म्हणजे काय? ह्युमन बिईंग इज नथिंग बट कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ थॉट्स. एखादा माणूस मृत जरी झाला तरी तो जिवंत राहतो त्याच्या विचाराने. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. सो लेट अस स्टार्ट अँड प्युरिफाईंग आवर थॉट्स. आपल्याला जे विचार येतात ते प्युरिफाय करायला चालू करा. कोण सांगेल एकदा स्टेप्स कसा कसा प्रवास करायचा आहे? डेस्टिनेशन जर गाठायचं असेल, आपलं टार्गेट गोल आयुष्यातलं गाठायचं असेल तर आजपासून हे चालू करूया आपण सगळेच मिळून. बरं का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हॅव टू वॉच आवर थॉट्स. आपल्या विचारांना, येणाऱ्या विचारांना आपण पाहायचंय. देन इट विल हेल्प अस फॉर अचिव्हिंग वर्ड्स. ते आपल्याला शब्द देणार आहेत. विचार आपल्याला शब्द देणार आहेत. शब्द आपल्याला काय देणार हो? हॅलो हॅलो. Yes, sir. शब्द आपल्याला काय देणार? इफ वी विल वॉच वर्ड्स देन दीज वर्ड्स विल हेल्प अस टू डू अन अप्रोप्रिएट ऍक्शन. कृती करण्यासाठी शब्द आपल्याला मदत करणार आहेत. बरोबर? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. येतंय का लक्षात? बघा, शब्द म्हणजे जे काही तुमचे टार्गेट्स तुम्ही कागदावरती लिहिणार आहात त्याच्याकडे बघितल्यानंतर यू विल हॅव टू स्टार्ट डुईंग ऍक्शन्स. आपल्याला ऍक्शन पण घ्यायच्यात, ऍक्शन पण करायच्यात. नाहीतर नुसतंच ते बघून उपयोग नाही. आपले टार्गेट्स नुसतं कागदावरच राहणार. लक्षात घ्या. सो लेट अस स्टार्ट अँड कुठपर्यंत आलो आपण? ऍक्शन्स पर्यंत आलो. ठीक आहे. पहिला आहे थॉट्स, देन वर्ड्स, देन ऍक्शन्स. अँड इफ वी विल वॉच ऍक्शन्स, these actions will help us to सांगा मेक और प्रिपेअर ए गुड हॅबिट. बरोबर का? चांगल्या सवयी लागण्यासाठी आपल्या आपण जे दिवसभरात करतो बरं का, त्या गोष्टींमुळेच ऍक्च्युली हॅबिट्स लागतात. आणि असं सायकोलॉजिकली प्रूव्ह झालेलं आहे. एखादी जर हॅबिट लावायची असेल तर 21 दिवस आपल्याला ट्राय करायला लागतो. वाचलंय का, ऐकलंय का कुठं? 21 days you will have to try. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मग एखादी वाईट सवय जरी पण आपल्याला घालवायची असेल
देन वी विल हॅव टू ट्राय फॉर 21 days. 21 दिवस आपल्याला ती वाईट गोष्ट आपल्यामधून जाण्यासाठी प्रयत्न करायला लागणार आहेत. And 21 days we will have to try for good actions, and these good actions will help us to make good habit in our life. पुढचा शब्द आहे तो habit. Watch our habits for creating our own character. आपलं चरित्र घडवण्यासाठी आपल्या सवयी आपल्याला मदत करत असतात बघा. Watch our character to achieve an destiny in our life. आपलं टार्गेट जे आहे ते टार्गेट मिळवण्यासाठी आपल्याला आपल्या कॅरेक्टरकडे पाहत पुढे जायला लागतं. कळले का शब्द सगळे? हॅलो, लक्षात ठेवणं थोडंसं अवघड आहे, पण त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलं की आपण आपल्याला सगळ्यात जास्त विचार येतात बघा ना, थॉट्स टू वर्ड. आपला प्रवास कसा असणार आहे बघा ना, थॉट्स टू वर्ड, वर्ड टू ऍक्शन, ऍक्शन टू सांगा हॅबिट. व्हेरी गुड. ऍक्शन टू हॅबिट्स, हॅबिट टू कॅरेक्टर, अँड कॅरेक्टर टू डेस्टिनी. असा जर प्रवास केला, अवघड आहे हा प्रवास बरं का, एवढा सोपा बोलणं सोपं आहे ठीक आहे, पण ते फॉलो करणं, असा प्रवास करणं हे ऍक्च्युली आपली लाईफ आहे. अँड दॅट वी विल हॅव टू डू इट टू अचीव अवर टार्गेट्स इन अवर लाईफ. बरोबर का? हॅलो, यस सर. कोणाला काय म्हणायचं असेल तर म्हणू शकताय. डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? वेगळी चर्चा आज थोडीशी केलेली आहे आपण बरं का. ह्याला आपण कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस म्हणलं तरी चालेल आहे. सिलेबसच्या बाहेरच्या पण गोष्टी शिकवल्या गेल्या पाहिजेत विद्यार्थ्यांना, अँड दॅट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम युनिव्हर्सिटी, अँड वी आर कॉलिंग दॅट थिंग ॲज कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस. अभ्यासक्रमाच्या बाहेर पण जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकवलं पाहिजे, तर तो आपला आजचा सेशन आहे. हा, रोहिणी शिंदे, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? नो सर. कोणाला काय म्हणायचं असेल तर म्हणा. एखादा क्वेश्चन असेल तर विचारा ना बर का, प्रश्न असेल तर विचारा ना. मी मला वाटतं सांगितलं तुम्हाला, जगातला कुठलाच प्रश्न हा काय नसतोय हो. हॅलो, सांगितलं का? आठवतं का? आठवत नाही मला कुठल्या बॅचला सांगितलं. 3 डिव्हिजन असल्यामुळे थोडासा घोळ होतो बरं का. कोणाला काय सांगितलं लक्षात नाही राहत, कधी कधी रिपीट होण्याची शक्यता आहे, समजून घ्या, माफ करा. हॅलो, येस सर. हा काय सांगितलं? चुकीचं सांगितले सर. हा सांगितलं. नसतो. हा, कुठलाच प्रश्न हा चुकीचा नसतोय. त्याला दिलेली उत्तरं लोकांकडून चुकीचे असतात, उत्तर चुकीची. हा, उत्तरं चुकीची असतात. त्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरं लोकांची चुकीची असू शकतात, पण जगातला कुठलाच प्रश्न हा चुकीचा नसतोय. आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजेत. प्रश्न पडत असतील तरच आपल्याकडे क्युरियोसिटी आहे, शिकण्याची इच्छा ही प्रश्न पडल्यामुळेच येते. लक्षात घ्या, आपल्याला प्रश्न पडत नाहीत हे दुर्दैव आहे. आपल्याला जेवढं ताटामध्ये वाढलेलं आहे ते पण अर्धच खाऊन टाकून आपण उठण्याची आपल्याला सवय आहे. लक्षात घ्या. मग एक्स्ट्रा मागून खाण्याची कधी समज येणार आपल्याला बघा. बरोबर काय हो? जेवढं दिलं जात आहे ताटामध्ये तेवढंच खायची सवय लागली आपल्याला. त्यातले पण मग काही जण अर्धच खाऊन हात धुवून तिथेच त्या ताटात जातात, आणि त्याच्यामुळे तिकडे अन्नाचा अपव्यय होतोय म्हणूया आपण. बरेच लोक आहेत ह्या जगामधली ज्यांना एक टाइमचं जेवण पण मिळत नाही, आणि आपण आपल्याला लकी समजलं पाहिजे. we'll have to consider the luckiest person on the planet if we are getting food for 2 times. काही जण 3 times पण खात असतील बघा. पण ह्या पृथ्वीवरचे असे काही लोक आहेत ज्यांना एक वेळचं जेवण पण मिळत नाही. मग त्यांच्याकडे जर बघितलं तर आपण स्वतःला कितीतरी प्रॉस्परस समजलं पाहिजे. बरोबर काय हो? हॅलो, हो बघा विचार करा.
पण आपण बघतोय कसं माझ्यावर कोण आहे ना, माझ्यावर कोण किती श्रीमंत आहे ना, त्या श्रीमंतीसाठी कॉम्पिटिशन चाललंय. आणि जिकडे कॉम्पिटिशन आलं तिकडे प्रॉब्लेम आला. लक्षात घ्या. वी विल हॅव टू वर्क फॉर एक्सलन्स, नॉट फॉर कॉम्पिटिशन. स्पर्धेसाठी आपण जगलं नाही पाहिजे. एक्सलन्स, उत्कृष्ट गोष्टी काय आहेत आयुष्यात, त्याच्यासाठी आपण काम केलं पाहिजे, त्याच्या मागे आपण पडलं पाहिजे. बट अनफॉर्च्युनेटली our family, in the society and education system is telling us competition is important. स्पर्धा म्हणजेच आयुष्य आहे असं सांगितलं जातं. हे चुकीचं आहे. लक्षात घ्या. स्पर्धा म्हणजे आयुष्य नाहीये. एक्सलन्स शुड बी आवर लाईफ. जगामध्ये उत्कृष्ट कशाला म्हणायचं त्याच्यासाठी आपण झटलं पाहिजे. पण आपण फक्त स्पर्धा म्हणजे काय, आज मी बोर्डामध्ये पहिला आलो, दुसरा आलो म्हणजे सगळं जिंकलं का हो मग आपण? हॅलो. नो सर. हो सर. हो सर. स्पर्धेने आपण कधीच जिंकू शकत नाहीये. लक्षात घ्या ना. स्पर्धेने एक्सलन्स विल हेल्प अस टू ऍक्च्युअल विन. आणि जर जिंकत राहायचं असेल तर ऑब्विसली वी विल हॅव टू थिंक फॉर एक्सलन्स, नॉट फॉर कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन ब्रिंग्स फाईट अमंगस्ट अस. आपल्यामध्ये कॉम्पिटिशनमुळे फक्त भांडणं होतात. लक्षात घ्या. ही कॉम्पिटिशनची आणि एक्सलन्सची जी काही भावना आहे, ह्या आपण गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजेत आपल्या विषयामधून. एम आय राईट? येस सर. येस सर. तर कुणाला काय बोलायचं असेल तर आपल्याकडे बरं का 6 मिनिट राहिले. आता हा नवीन पॉईंट घेण्यामध्ये अर्थ आहे का नाही माहित नाही. ठीक आहे, आपण इकडेच कंटिन्यू करतोय. 6 मिनिटांमध्ये कोणीतरी बोलावं काहीतरी. तो प्रवास कळला का बघा ना. तो प्रवास जर सांगता आला तुमच्या मोडक्या तोडक्या भाषेत तरी पण मला आनंद होईल. फक्त मी रिपीट करतोय. थॉट्स टू, कसा प्रवास आहे तो? थॉट्स टू वर्ड्स, वर्ड्स टू सांगा. ऍक्शन. ऍक्शन टू Habit. Habit. ऍक्शन टू हॅबिट्स, हॅबिट टू Destination. हॅबिट टू कॅरेक्टर अँड हॅबिट टू कॅरेक्टर. कॅरेक्टर. हा, महत्वाचं आहे ते. चरित्र ते सांभाळलं पाहिजे की आपलं. बघा. अँड कॅरेक्टर टू डेस्टिनी. Destination. कॅरेक्टर समजून घेण्यासाठी आज बरेच जण मुंबईमध्ये बरं का ऍक्टर होण्यासाठी जातात, पण खरंच किती त्या फिल्म मध्ये झळकतात हो, त्याचा कधी अभ्यास केलाय का? बघा. बरोबर का मी काय म्हणतोय? येतंय का लक्षात? येस. बघा. ज्यांचं कॅरेक्टर योग्य आहे तिकडेच ते घेतलं जातं त्यांना, असं म्हणूया आपण. बघा, त्याचा अभ्यास आपण केला पाहिजे. नेमकं कॅरेक्टर म्हणजे काय हे पण समजून घ्यायला पाहिजे आपण. ते जपत आपल्याला ऍक्च्युली यशस्वी व्हायचं आहे. आपल्या कॅरेक्टरवर कुणी पण कसला पण आहे ओरखडा तिकडे आणता कामा नये, असं आपलं कॅरेक्टर असलं पाहिजे. बरोबर काय? आपल्या अगेन्स्ट कुणी जायला नाही पाहिजे. एम आय राईट? हॅलो. येस सर. Yes sir. Yes sir. आपण जे करतोय ते योग्य आहे सगळ्यांसाठीच. समाजासाठी म्हणूया आपण, नेचरसाठी म्हणूया. आणि त्या पद्धतीने जर आपण वागत असू, एखादी गोष्ट करत असू, तर त्यात चुकीचं काहीच नाही, ह्या मताचा मी आहे बरं का. मग ते कसल्या पण टाईपचं काम असू द्या, कुठलंच काम हे हलक्या दर्जाचं नसतं. लक्षात घ्या. बरोबर का? हॅलो. Yes sir. आणि कुठलंच काम हे मोठ्या दर्जाचं नाहीये. हा दर्जा ठरवणारे आपणच आहेत. आज जर साफसफाई करणारे आलेच नाहीत, समजा तुम्ही मोठ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करता, एक एक्झाम्पल म्हणून आपण बघूया त्या गोष्टीकडे. ठीक आहे, साफसफाई करणारेच आले नाहीत, टॉयलेट साफ करणारे आलेच नाहीत, 2 महिने 3 महिने झालं. येतं का लक्षात? बघा. मग काही लोक समाजामधली
आपण समजतोय की ते कमी प्रतीचं काम करतात आहेत, हे चुकीचं आहे, लक्षात घ्या. त्यांनी जर ते काम केलंच नाही तर पूर्ण समाजामध्ये सगळीकडे बघा घाण पसरेल म्हणूया आपण. यस. हॅलो. येस सर. येतं का लक्षात? बघा. त्याच्यामुळे उद्या जर तुम्ही मोठे अधिकारी झालाय ना, इंजिनियर होऊन MPSC UPSC क्रॅक करून गेला पुढे तिकडे आणि अधिकारी मोठ्या चेअरवर बसला, तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आलेला प्रत्येक माणूस समोर तुमच्या हा ह्युमन बिईंग आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट, तो किती श्रीमंत आहे, किती गरीब आहे, कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या धर्माचा आहे, हे आपण बघायला नाही पाहिजे. बिकॉज you will be sitting on that chair for humanity and you will be working for people. Social work. तुम्ही तिकडे मोठे अधिकारी कशासाठी झालाय? लोकांना सेवा देण्यासाठी झालेला आहे. पब्लिक सर्वंट म्हणतो आपण त्यांना, गव्हर्नमेंट जॉब्स जे करतात, पण त्यांना त्यांची ड्युटी न कळल्यामुळे हे प्रॉब्लेम्स आहेत. लक्षात घ्या. व्हॅल्यूज कमी झाल्या, पैशाला जास्त महत्व दिलं गेलं आहे. मग कुठलं पण काम करायला ते पैसा मागायला लागले. बघा, मग आपल्याला माहिती आहे, टेबला खालून फाईल, टेबलावरून फाईल, बरेच प्रकार आहेत तिकडे. यस. आणि मग तिकडे करप्शनचा जन्म झालेला आहे. लक्षात घ्या. मग हे करप्शन जर आपल्याला घालवायचं असेल तर भरपूर अवघड आहे, कारण की त्याचा प्रभाव आहे, इम्पॅक्ट ऑफ करप्शन इज मोर दॅन दी गुड व्हॅल्यूज. समाजामध्ये आज भ्रष्टाचाराचा एवढा इम्पॅक्ट आहे आपल्यावरती. जर आपण भ्रष्टाचार करत नसेल तर आपल्याकडे वाईट नजरेनं बघितलं जाणार आहे. आणि ह्यालाच आपण कलियुग असं म्हणतोय. कलियुगामध्ये बऱ्याच गोष्टी चेंज होणार आहेत. माणूस माणसाला मारणार आहे. हे कलियुगामध्ये लिहिलं गेलेलं आहे, कोणी सांगितलं गेलेलं आहे. बघा, हे खरं आहे का नाही माहित नाही आपल्याला, पण आपण समजून घेऊया. सतयुग एक होता है ना. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होते छोट्या मुलीची, तिनं मिरची खाते आणि तिला लोक पैसे देतात. मग तिच्या भावनातून, तिच्या डोळ्यातून अश्रू येतात, तरीही लोक पैसे देतात. म्हणजे तिच्या त्या परिस्थितीचा लोक तमाशा केल्यासारखं वाटतं ना ते. करेक्ट. बरं का, प्राजक्ता काय सांगतात येतं का लक्षात? बघा, सोशल मीडियावरती काही पण दाखवलं जाते, काही पण गोष्टी लोक करायला लागलेत पैशासाठी. पण त्या बिचाऱ्या लहान मुलीला आहे ना, त्या मिरची खाऊन किती वेदना होतात. व्हायरल होण्यासाठी करतात सर. व्हायरल होण्यासाठी सोशल मीडियावर. व्हायरल होण्यासाठी हा प्रकार चालू आहे. मग सोशल मीडिया हा किती पण ते पाहावं असं पण वाटत नाहीये. पाहावं असं पण वाटत नाहीये. तर हे जे काही चाललेला प्रकार आहे, ह्याला आपणच थांबवायला पाहिजे. लक्षात घ्या, ऍज अन इंजिनियर आहे ना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि असा जर सोशल मीडिया, जर सोशली अशा गोष्टी जर पुढे गेल्या, तर उद्या भविष्यात आपल्याला पण असं वाटणार आहे की मिरच्या खाऊनच आपण पैसे कमवूया. येतंय का लक्षात? हॅलो. हो. रॉंग मेसेज समाजामध्ये जाऊ शकतो आणि तो जात आहे. लक्षात घ्या. बरोबर का? येस. हो सर. पण तिच्या भावनांची खेळणं म्हणजे ती माणुसकी पूर्णच तिथे संपली ना. भावनांशी खेळणं हे पूर्णपणे ह्युमॅनिटीचा नाश आहे. लक्षात घ्या, ह्युमॅनिटी झिरो झाली तिथे. सर. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा अवेअरनेस आपल्यामध्ये येऊ द्या. जिथं काही अयोग्य गोष्टी वाटतात तिथे आपण थोडासा आवाज वाढवण्याचा प्रयत्न करूया. जिथे अयोग्य होतं तिथे. अनफॉर्च्युनेटली आवाज आपण न वाढवल्यामुळे हे सगळं चाललेलं असंच चालत राहणार आहे. लक्षात घ्या, त्रास होणार आहे आपल्याला. बट लेट अस रेज आवर व्हॉइस. लेट अस स्टॉप हिअर. Yes, sir. Yes, sir. Let us meet in next session and where we will try to understand, focus our subject. I am stopping